সকলকে স্বাগত জানাই আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে। আজকের এই ভিডিওতে আমরা ডিজাস্টার এবং হ্যাজার্ড এবং ডিজাস্টার থেকে সাজেশন দেব 6 সেমিস্টারের জন্য। তো সম্পূর্ণ ভিডিওটা সবাই মন দিয়ে দেখ। তো প্রথমে দেখে নাও 10 নম্বরের প্রশ্ন। 10 নম্বরের যে প্রশ্নগুলো আছে, 1 নম্বর হচ্ছে এনুমারেট দ্য ফ্যাক্টর রেসপন্সিবল ফর ল্যান্ডস্লাইড উইথ স্পেশাল রেফারেন্স টু দার্জিলিং। ঠিক আছে, খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন। সেকেন্ড হচ্ছে ডিসকাস উইথ এক্সাম্পল the different types of hazard response, highlighting the techniques of resilience and capacity building in hazard management. Identify the landslide prone region of India, comment on the consequences of landslide and suggest the measure to mitigate them. Identifying the flood prone zone of India, comment on the causes and consequences of flood in the country. Classify and explain the earthquake prone region of India with a note on NDMA guideline for their management. How does earthquake affect the natural and cultural landscape? Illustrate with suitable example. Define and classify biohazard and discuss their consequences with example. Define silent features of tropical cyclone and aftermath. Importance of hazard resilience. Write a short note about method of trauma attendance. Explain riverbank erosion with special reference to West Bengal. এগুলো মোটামুটি 10টা প্রশ্ন দিয়েছি। আচ্ছা, পরে আসছি 5 নম্বরে। দেখো, ডিফারেন্স বিটুইন হ্যাজার্ড অ্যান্ড ডিজাস্টার। এক্সপ্লেন দ্য ইম্প্যাক্ট অফ ট্রপিক্যাল সাইক্লোন উইথ স্পেশাল রেফারেন্স টু সুন্দরবন রিজিয়ন। হোয়াট ইজ মিনিং অফ হ্যাজার্ড mapping and how important is it for disaster preparedness. Discuss the importance of vulnerability assessment in hazard preparedness. How do geospatial techniques help in hazard mapping? Discuss the geospatial techniques adopted for hazard management. Which area of India are prone to flash flood and why? Classify flood and mention the basis of classification. Discuss the precautionary measure to control or mitigate landslide and land subsidence. State the precautionary measures to mitigate riverbank erosion. What are the measures taken to control the land subsidence situation in urban area? What measures are taken to prevent landslide in mining area? 2 মার্কসে কিছু দিচ্ছি। হোয়াট ইজ ট্রমা অফ হ্যাজার্ড, হ্যাজার্ড কন্টিনাম, প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা প্রশ্ন। হ্যাজার্ড রেসিস্ট্যান্স, হ্যাজার্ড ফ্রিকোয়েন্সি। ডিস্টিংগুইশ বিটুইন হ্যাজার্ড অ্যান্ড ডিজাস্টার, অর হাউ ইজ ডিজাস্টার ডিফারেন্ট ফ্রম হ্যাজার্ড। হোয়াট ইজ প্যান্ডেমিক ক্যালামিটি। What is hazard paradigm shift? What are the different hazard paradigm? What is risk? Vulnerability assessment. Difference between risk and vulnerability. Mention the different field of risk. What is meant by the aftershock of an earthquake? What are the causes of forest fire? What is the relation between capacity and response? What is meant by capacity building in hazard management? What do you understand by land subsidence, landslide, soil creep? Why riverbank erosion is called slow and silent disaster? Why is there more land subsidence in open mine area? What is meant by super cyclone বা flash point, flash flood, eye of storm, ল্যান্ডফল ইন সাইক্লোন, ফায়ার ট্রায়াঙ্গেল, সবগুলো করবে ভালো করে। আইডেন্টিফাই দ্য কজেস অফ ল্যান্ডস্লাইড ইন হিমালয়ান রিজিয়ন। হোয়াট ডু ইউ মিন বাই হ্যাজার্ড হটস্পট। এই ছিল মোটামুটি প্রশ্ন। তোমরা অবশ্যই এছাড়াও বই থেকে পড়ো, কারণ সবাইকার সিলেবাসের মধ্যে একটু পার্থক্য আছে। আমি মোটামুটি ওভারঅল সিলেবাসকে ধরে এটা করা হয়েছে। তো তোমরা তার সঙ্গে নিজের সিলেবাসটা দেখো, যে কোশ্চেনগুলো মিসিং আছে, কারণ সবার সিলেবাস ধরে কখনোই সাজেশন করা সম্ভব নয়। তাই আমি একটা ওভারঅল সাজেশন করেছি।
তোমরা নিজেদের সিলেবাস অনুযায়ী বাকি যে প্রশ্নগুলো মিসিং আছে, বিশেষ করে 10 মার্কসের মতো করে 10 মার্কসের সিলেবাসটা একবার দেখে নিতে পারো। এই যে সিলেবাস, এই সিলেবাস দেখতে পাচ্ছ এখানে ইউনিট 2 থেকে বড় প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা বেশি। আমি মোটামুটি দিয়েছি এখান থেকে ইউনিট 2 থেকে বিশেষ করে দার্জিলিং থেকে একটা প্রশ্ন দিয়েছি, ঠিক আছে। এছাড়াও মনে করো হ্যাজার্ড এখান থেকে ক্যাপাসিটি বিল্ডিং থেকে দিয়েছি। তোমাদের এই জায়গা থেকেও প্রশ্ন আসতে পারে, হয়তো মনে দিল আর্থকুইকের ফ্যাক্টর, কনসিকুয়েন্সেস, ম্যানেজমেন্ট, এখানে প্রশ্ন দিয়ে দিল একটা, বা ট্রপিক্যাল সাইক্লোন থেকে একটা প্রশ্ন দিয়ে দিল, রিভার ব্যাঙ্ক ইরোশন থেকে একটা প্রশ্ন দিল। এটা কলকাতা ইউনিভার্সিটি সিলেবাস। এই যেমন কল্যাণী সিলেবাসের এখান থেকে যে আর্থকুইক, ল্যান্ডস্লাইড, সাইক্লোন, ফ্লায়ার, এই 4টে মাত্র আছে। সেক্ষেত্রে কলকাতা সবগুলোই রয়েছে, তাই সিলেবাসের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে, ঠিক আছে। তাই সেই অনুযায়ী তোমরা কিন্তু প্রশ্নগুলো একটু দেখে শুনে পড়বে, ঠিক আছে। আমি বারবার বলছি দেখে শুনে না পড়লে সমস্যা হবে, কারণ মনে করো WBSU তোমাদের সিলেবাসে মাত্র এই কয়েকটা আছে, কাজেই সেই অনুযায়ী তোমাদেরকে কিন্তু পড়াশোনা করতে হবে। আমি মোটামুটি ওভারঅল একটা সিলেবাস দিয়েছি, তোমাদের এবারে সিলেবাসটা মিলিয়ে সেই অনুযায়ী কোশ্চেনগুলো প্র্যাকটিস করবে। যেটা সিলেবাসে নেই সেটা অবশ্যই সেখান থেকে বাদ দিয়ে দেবে, বাকিগুলো করবে, এরকম করে পড়াশোনা করবে। আমি ওভারঅল একটা সাজেশন তোমাদের সামনে দিলাম, তোমাদের অনেকটা হেল্প হবে যে কী ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে। তা আশা করছি ভিডিওটি ভালো লাগলো। অবশ্যই লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করতে ভুলবে না, আর সঙ্গে চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে নাও পরবর্তীকালে আরও নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য। থ্যাংক ইউ। তো পুরো ভিডিওটা দেখে নিয়েছো, এবার তোমাদের যে প্রশ্নটা সেটা হচ্ছে, দাদা আমি কিভাবে এই পিডিএফটা পাবো। দেখো, পিডিএফ পাওয়ার জন্য একটাই কাজ করতে হবে, আমার যে অ্যাপ রয়েছে সেই অ্যাপটা ডাউনলোড করতে হবে। এই অ্যাপটা কিন্তু প্লে স্টোরে আছে, কিন্তু আমার পুরনো একটা অ্যাপ রয়েছে, সেই অ্যাপটা কিন্তু আমি কাজ করছি না এখন, সেই অ্যাপটা বন্ধ করেছি, কিন্তু প্লে স্টোরে রয়ে গেছে, এখনও পর্যন্ত ডিলিট করা হয়নি। তো তোমরা এই ভিডিওর ডেসক্রিপশনে বা কমেন্ট বক্সে লিঙ্ক পাবে, সেই লিঙ্ক থেকে এই অ্যাপ ডাউনলোড করে লগ ইন করবে। লগ ইন করার পর ওপরে 3 ডট আছে, 3 ডটে ক্লিক করে ফ্রি ম্যাটেরিয়াল বলে অপশানটা আছে, দেখো ফ্রি ম্যাটেরিয়ালে আমি ক্লিক করলাম। ক্লিক করার পর এখানে সাজেশন বলে একটা অপশান আছে, সাজেশন বিএসসি বলে, সাজেশনে গিয়েই কিন্তু এখন ফাঁকা রয়েছে, ব্ল্যাঙ্ক আছে, একটু পরে আমি অ্যাড করে দেবো। তোমরা ভিডিও লাইভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু এখান থেকে পিডিএফটা ডাউনলোড করে নিতে পারবে, এখান থেকেও মানে কাজকর্ম করতে পারবে। এছাড়াও তোমাদের অ্যাপটা অনেক কাজে লাগবে, তোমরা প্রিভিয়াস ইয়ার প্রশ্ন দেখতে পারবে, অনেক কিছু তোমাদের ফ্রি ম্যাটেরিয়াল থেকে পেয়ে যাচ্ছ। তাই অ্যাপটা অবশ্যই ডাউনলোড করে প্লে স্টোর থেকে রেটিং দিতে ভুলবে না। আর যদি ভালো লাগে আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো, ভিডিওটা তোমার বন্ধুদের কাছে শেয়ার করে দিও। চলো।